اگر کبھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم استغفار کرو تو اکثر لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہم استغفار کرتے رہیں، اللہ معاف کرے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ اتنے دعویٰ کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہم استغفار کریں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گناہ گار ہی ہوں تبھی استغفار کریں۔ استغفار کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل میں سکون اتار دیتا ہے، اتنا سکون اتار دیتا ہے، آپ زندگی کی کتنی ہی مشکل وقت میں، کوئی بھی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ اب تو آپ ایسے کنویں میں گر چکے ہیں جہاں سے آپ کبھی نکل ہی نہیں سکتے، اب تو آپ کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، کوئی سلیوشن نظر نہیں آ رہا، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کر سکتے ہیں، استغفار کرتے تھے، تو ہم انسان کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ ایسے الفاظ ادا کرنا بھی بہت بڑی ایک نافرمانی والی بات ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم کبھی بھی گناہوں سے پاک ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ کہنا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہم استغفار کریں، تو یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نادانی میں کچھ ایسے گناہ کر دیتے ہیں، کسی پر ہنسی مذاق کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، باتوں باتوں میں ہم پتہ نہیں کسی مظلوم پر تنقید کر دیتے ہیں، کسی ایسے انسان کا دل دکھا دیتے ہیں جو پہلے ہی اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اکثر تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے انسان کا دل اندر سے ٹوٹ چکا ہے، وہ اپنی پریشانیوں میں ہے، تو ہم اکثر ان لوگوں پر مذاق بھی کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہر وقت صرف رونا ہی آتا ہے، تم تو ہر وقت صرف پریشان ہی رہتے ہو۔ اب اس پریشان رہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل دماغ پر کیا گزر رہا ہے، ہم اس کو تسلی دینے کے بجائے ہم اس پر مذاق کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک مکافاتی عمل کی طرح ہوتا ہے، اگر ہم کسی کا مذاق بناتے ہیں کسی کی پریشانی پر کہ تمہیں تو ہر وقت پریشان ہی رہنا ہوتا ہے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ہم خود کسی طرح کی پریشانی میں ہوتے ہیں اور جب ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، پھر تب ہمیں یاد آتا ہے کہ جب اس انسان پر گزر رہی تھی تب وہ کس کیفیت میں تھا اور ہم اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ تو ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی مطلب کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، تو ہم انسان کبھی بھی یہ دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم استغفار کریں۔ کافی بڑے لوگ، بزرگ لوگوں کو بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ ہم استغفار کریں، اللہ معاف کرے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ استغفار آپ کی زندگی کس طرح سے بدلتا ہے، مطلب معجزاتی طور پر استغفار آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، سم ٹائمز زندگی میں ایسی پرابلمز آتی ہیں جو کہ ہم باہر والے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ مطلب ہم کسے جا کر اپنی پریشانی بتائیں، کون ہماری یہ پریشانی حل کرے گا، ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ اگر آپ اس وقت میں استغفار کو لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر، تو زندگی میں آپ اپنے معجزات دیکھیں گے، آپ دنوں میں اپنے لیے معجزات ہوتے دیکھیں گے، آپ کی پرابلمز ایسے ایسے طریقوں سے اللہ پاک سولو کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ بس مطلب کہ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس طرح سے ہیلپ کر دی، اللہ نے اس طرح سے میری پرابلم سولو کر دی، یہ تو بالکل میرے لیے ناممکن تھی۔ تو استغفار کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کافی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پورا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ العظیم۔ اگر آپ اتنا بڑا نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دن میں اگر آپ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
पाँचों नमाज़ों के बाद 2-2 तस्बीह कर लें तब भी बेहतर है। अगर आप किसी एक नमाज के बाद 1000 की तस्बीह पढ़ लें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और आपको पता है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपकी दुआएं कबूल होती हैं। यानी जब बंदा अल्लाह से कह रहा हो कि या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह के सामने मतलब आजिज़ी दिखा रहा हो। जब हम तौबा करते हैं तो हम आजिज़ी दिखाते हैं कि या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह इतना करीम है कि अल्लाह को अपने बंदे पर बहुत प्यार आ रहा होता है। वो फ़रिश्तों से कहता है कि देखो मेरा बंदा कितना आजिज़ है, कितनी आजिज़ी से देखो अपने गुनाहों की एक्सेप्टेंस कर रहा है कि मैं गुनहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं और हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हम लोगों के दिल भी दुखा रहे होते हैं, हम हक तलफ़ी भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस्तग़फ़ार भी नहीं करना, हमें गुनाहों की माफ़ी भी नहीं मांगनी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वही गुनाह आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। एक दफ़ा की बात है कि एक लड़की किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह से इस्तग़फ़ार ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वो फरमा रही थी कि उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो 7-8 महीने सुकून की नींद भी नहीं सो पा रही थी। तो वो कहती हैं कि उन्होंने कहीं पर किसी टीवी पर या किसी से सुना कि मुश्किल के वक्त में इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई दिस, इतना कुछ कर रही हूँ। जब इंसान मुश्किल में होता है ना तो वो हर तरफ भागता है, वो हर तरफ देखता है कि बस कहीं से मुझे मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए, कहीं से मेरा ये वाला मसला हल हो जाए, कहीं से मुझे सुकून मिल जाए। तो मोहतरमा ने भी यही किया और उन्होंने कहा कि चलो मैं इस्तग़फ़ार करके देख लेती हूँ। तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपने ऊपर डेली 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना लाज़िम कर लिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो वो फरमा रही थी कि अल्लाह पाक ने उनकी जो 7-8 महीनों में उनको चैन की नींद नहीं आ रही थी, सुकून की नींद नहीं आ रही थी परेशानी की वजह से कि उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो बहुत वक्त तक, लंबे अरसे तक चलती हैं और दिन रात हमें आराम नहीं होता जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। तो वो कहती हैं कि उन्हें 7-8 महीनों के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से उन्हें सुकून की नींद आई। और वो कहती हैं कि 3-4 दिनों में ही उन्होंने फिर उनको इस्तग़फ़ार पढ़ने से उनके दिल में इतना सुकून उतरा कि उन्होंने इस्तग़फ़ार की तादाद बढ़ा दी। 1000 से लेकर वो 3000 तक दिन में वो इस्तग़फ़ार करने लगी। और वो कहती हैं कि जो बातें, जो चीज़ें, जो मसले उनके लिए हल होना नामुमकिन थे, अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते बना रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उनके सल्यूशन निकल रहे थे। और वो कोई ऑनलाइन बिज़नेस करती थी तो उनके ऑनलाइन बिज़नेस में भी काफ़ी तरक्की होने लगी, उनके रिज़्क़ में काफ़ी बरकत होने लगी। तो वो कहती थी कि तब से लेकर वो हर किसी को इस्तग़फ़ार पढ़ने का सजेशन देती थी, इस्तग़फ़ार पढ़ने की, कि इस्तग़फ़ार किया करें। इस्तग़फ़ार ने इस तरह से उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात किए। लेकिन याद रखें कि जब भी आप कुछ भी करने लगें तो आज़माने की शर्त पर मत किया करें कि चलो इसको आज़मा कर देखते हैं। नहीं, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा करें कि अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह पाक आपके मसले सॉल्व करेगा, आपको यकीन होना चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आप साथ साथ गुनाह भी करते रहें और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें। ऐसे नहीं होता कि अगर आप टिकटॉक्स भी बना रहे हैं, आप बेपर्दगी भी कर रहे हैं और आप वो हर चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं जो अल्लाह को नाराज़ कर रही है और आप साथ इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं। अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो आपके दिल में ये नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और या अल्लाह मैं जिन गुनाहों में मैं घिरी हुई हूँ, मैं घिरा हुआ हूँ, मुझे उन गुनाहों से निकाल दे। आपके दिल में ये भी नीयत होनी चाहिए कि आप दिल से तौबा कर रहे हैं। सिर्फ ज़बान से आप ये ना कहें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। नहीं, आपके दिल में भी होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे गुनाहों के रास्ते से हटाकर नेकी के रास्ते पर ले आएँ, हिदायत के रास्ते पर ले आएँ और मेरे गुनाहों को माफ़ करें। अपनी उन सारी बचपन से लेकर आज तक की आप सारी उन चीज़ों को रिपीट करें अपने दिमाग में कि जहाँ जहाँ आपने किसी का दिल दुखाया, कोई आपसे गुनाह हो गया, कभी भी जो आपको लगता है कि किसी की दिल दुखाने वाली बात आपने कह दी, तो वो सारी चीज़ें ज़हन में लाकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और सच्ची नीयत से कि या अल्लाह मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझसे राज़ी हो जाए। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह पाक किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात करते हैं। आपकी वो शादी का मसला हो, आपके वो रिज़्क़ का मसला हो, आपकी इज़्ज़त का मसला हो, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, फिर आप देखेंगे जहाँ जाएंगे लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अल्लाह पाक आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
استغفار پڑھنا زندگی میں معجزوں کو دعوت دینا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس انسان نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، سمجھے کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی۔ اسے عزتیں بھی ملیں گی، اسے محبتیں بھی ملیں گی، اسے چاہتیں بھی ملیں گی، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی مل جائے گی۔